मोतबर वो बंदे होंगे ਜਿਹੜੇ समाज के विश्वासयोग बंदे होंगे जिन्हों की क्रैडिबिलिटी होंगी है जिन्होंने पर ट्रस्टवर्दी बंदे जोड़े होंगे उन्होंने मोतबर कहा जाता है जिन्हों पर समाज विश्वास करता है जो समाज को औखे वेले कोई राह दसे दे होंगे। पठान उपर चढ़िया तो दरख्त हो गए उतों हो गए गोलियां चला गए उन्हें नजर पै गई दुनाली बंदूक से उन्हें जाके उस पठान को मारिया वो थले गिरिया फिर थोड़े जे साढ़े लोग उतों निकलने शुरू गए कि साढ़े इस जम्मू समाज के विच दो ऐसे बजुर्ग सन, एक बाबू बिशन सिंह जी, एक सरदार जनक सिंह, सरदार राम सिंह जी, भाई राम सिंह जी, जो इतने होटल का काम करते सन। पर उन्होंने देखो बड़ी बड़ी देन की सी कि उन्होंने हर उस शख्स को, हर उस सिख बच्चे को, भावें वो पैसे कमाता सी या नहीं सी कमाता, पर रोटी तो इनकार नहीं किया। वाली रात पूरी फायरिंग चलती रही। उन्होंने कोई किहड़ियां दो तीन चार गन्ना सन ते एक उन्होंने 6-7 बंदियां चों एक साहिधारी सी, एक साहिधारी भी सन। उन्होंने सारिਆਂ मिल के रात पूरी उन्होंने मुकाबला किया। साडे पिता जी की ड्यूटी लगी है कि तुसीं बंदूकां लोड करते जाना, क्योंकि तुसीं अपाहिज हो, तुसीं लोड करते जाना बंदूकां। पुराने बजुर्ग सन, उन्होंने बड़ी ईमानदारी और बड़ी सहनशीलता और बड़ी दूरअंदेशी सी, जिस वजह के नाल वो लोग अगे बढ़ते सन और उन्होंने करैक्टर और उन्होंने कैरियर और उन्होंने कामकाज बड़े चंगे होंगे सन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं सारे तकरीबन सूझवान लोग ही बैठे हो, मैं तो बड़े सामने एक अनपढ़ जा इंसान बैठा। मैं तुहानू थोड़ा पिछे लै जाऊँगा। 47 तो पहले दे कुछ हालात मैं जिक्र कराँगा। उस वक्त साढ़े उस इलाके दे विच मैं तहसील बाग जो कि इस वक्त पाकिस्तान दे विच एरिया है उत्थे दा रहने वाला। उस इलाके दे विच आम साढ़े जितने लोग सन जमींदार पेशा सी। थोड़ियां थोड़ियां जमीनां है सन, 10, 20, 50, 100 कनाल तक इस तरह। तकरीबन असी 47 जदों के ये हालात बने, उसका कारण बनया कि साढ़े पुंछ इलाके का एक मुसलमान जड़ा बाद विच आज़ाद कश्मीर का बनया, उत्थे दा प्राइम मिनिस्टर भी बनया। वो बंदा पढ़दा सी किते लाहौर, ते उसका बाप जड़ा सी वो बड़ा भारी कारीगर सी बिल्डिंगां बनाने का, लकड़ का। ते राजा दा पुंछ का राजा सी जगदेव सिंह। उसने अपना महल बनाया तो उसके कोलों वो सारे कारागरी जी उसने की है ऊपर ये इट्टां वगैरह लगा के ऊपर कार्बन करके उन्हें देखा जिसले वो तो खुश हो गया। उन्हें कहने लगा तू दस किन्ने पैसे तेन देवां। वो कहने लगा जी मैं पैसे नहीं लेने थोड़े कोलों, मेरा एक बेटा लाहौर पढ़दा है तो अगर तुसी उसनू वलायत भेज दिओ तो मैं चाहता कि वो वलायत जाके उत्थों दी पढ़ाई करके आवे, वलायत पास करके आवे। उन्हें क्या भेज देना, उसनू भेज दिता। वो इब्राहिम सी, उसका पुत्र इब्राहिम। वो बाद में जिसले उत्थों करके आया, उसने आके शुरू कर दिता अपने सारे मुसलमानों के विच ये प्रचार कि बई तुसी लोग गुलाम हो, तुसी आज़ाद नहीं हो। मुसलमान तुसी हुंदे होए भी अगर किसी सिख के घर, हिंदू के घर जाते हो तो तुहानू अपने चौके तो बाहर बिठा देन, तुसी इंसानों के विच शामिल ही नहीं हो। यानी ऐसा प्रचार उसने किया और उसने जगह जगह जलसे करके लोगों को उभारिया कि भाई असा आज़ादी लेनी है। उस वक्त मैं 5वीं क्लास में चौथी पास करके 5वीं चढ़िया सा।
ਮੇਰੀ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਸੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ। ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ इब्राहिम, लोगों को इकट्ठे किया। वो कहने लगा देखो भाइयों, आप इतने गुलाम हो यहाँ पर कि आप अगर हिंदू सिखों के घर जाओगे तो तुम्हें बाहर ही बैठाते हैं। उनका कुत्ता जो है वो मुर्दार खाता है तो वो उनके चूल्हे के पास जाता है, उसको नहीं मना करते, लेकिन हमें अपने चौके पर जाने के नहीं देते, इसलिए आज़ादी लेनी है। उसने ऐसी तकरीर की थी। मेरे पिताजी मैंने लै गए उत्ते देखना, आखा जी कोई तकरीर कर रहा तो देखिए। उन्हें उसने करना, यानी मैं अपने कन्ने नाल सुनिया कि वो कह रहा थी कि हमने आज़ादी लेनी है भाई, ये गुलामी है हमारी, गुलामी से बाहर निकलना है। फिर उसने उन मुसलमानों को कहा कि जो आप घर पर जो दाना पैदा करते हो, गल्ला पैदा करते हो, वो यहाँ पर आकर बेच कर तो लेते क्या हो, वो आप नस्वार को करते हो, क्या करते हो, तो यह छोड़ो, ये बुरी बात है। ਅਸੀਂ उसका जलसा देख रहे था, हज़ारों बाटी तबियाँ जड़ियाँ उन्होंने मुसलमान चुके सटियाँ ढेर चढ़ गया, यानी उससे कहने दें। उस तो बाद उसने कहा कि बस मैंने मान लिया, आज दिन के बाद किसी हिंदू सिख के घर का कोई काम नहीं करना, आप छोड़ दो। वाकई उस तो बाद ऐसे हालात बन गए। साढ़े डंगर कौन कटे, कौन मरे डंगरों को हथ लावे, साढ़े विच ये बहम हुंदा सी। उस वक्त साढ़े कुछ सिखा ने कहा कि नहीं, ये कोई नहीं है, असी खुद कटांगे। ऐसे हालात बने। तो उस तो बाद कहने का मतलब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हालात ऐसे बने कि जिसले 47 का दौर चलिया, असी सारे तकरीबन साडा सब तो वड्डा पिंड सी ये सरदार कान संगोरी, सरदार फकीर संगोरी, 76 पिंड सी। उत्थे कोई 250-300 घर सी सिखां दा प्योर सिख सन। बाकी आसे पासे के इलाके के सारे तकरीबन लोग ही जेडे कि किते किते एक दो घर होंदे सन, वो अपने घरों समान थोड़ा लैके तो 76 पिंड दे विच आ गए, क्योंकि हालात ऐसे बन गए। सानू उस वक्त 76 पिंड दे विच साढ़े लोगों का उत्थे रहन सहन जड़ा बड़ा मुश्किल बन गया, क्योंकि बाहर के सारे लोग तकरीबन इकट्ठे हो गए, बड़ी परेशानी बन गई। उस वक्त कुछ लोग अपने पिंड के विच रह गए। पिछे एक ढोली पिंड सी, मुसलमानों ने पहला हमला करके उस ढोली पिंड को मारिया। वो सारे सिख उत्ते मारे गए बेचारा पूरा, उसके कोई थोड़े बहुते ढोली पिंड के बंदे निकल आए। फिर उस तो बाद उन्हों का प्रोग्राम सी 76 पिंड के हमला करने का, लेकिन साड़ी गवर्नमेंट सी, महाराजा हरी सिंह होरां ने ना कोई फौज सी ते ना कुछ, इतना बड़ा यानी राज उसका कित्थे तक सी, वो गल की तो किधर का इलाका सी, लेकिन फौज की हवाले दे उत्ते इसने रखे दे 10-15-20 बंदे क्रॉस सिंह दे उत्ते। तो जिसले 47 का दौर चढ़िया तो वो जेडे नाल इन्हां दे मुसलमान है सन कुछ सिपाही, उन्होंने बाकी वो डोगरियां नूं मार के तो उन्होंने पारू मारा। वो इलाका जड़ा मुजफ्फराबाद दे विच बड़े उस वक्त कतलेआम होया। तुहानूं पता है जी उस वक्त क्या हालात बने, मुजफ्फराबाद दे कितनी नुकसान होया, कितना तबाही हुई है। ये चीज़ां साडे इलाके विच पहुँच गईयां। सब तो बड़ा कमज़ोरी की सी कि साडा जड़ा गवर्नमेंट सी जड़ी वो इतनी कमज़ोर सी कि उसको संभालना मुश्किल सी। थोड़ियां मेरे ख्याल कोई 200 150 आदमी, साढ़े बाग कोई 150 मिलटरी सी इन्हों की महाराजा की। तो जिस वेले हालात ऐसे बिगड़ गए, उन्हें कहा भी नहीं साढ़े को अम्यूनीशन कोई नहीं रह गया था, नसना पै गया सानू। रात को 12 बजे 1 बजे ये निकले। कुदरती साडा जड़ा 76 पिंड सी पूरा सिखां का पिंड सी, तो बहुत सारे लोग 76 पिंड में बैठे दे सन। मेरे बड़े ब्रदर वो किसी ना पनचक्की कराट जिसनों कहते हैं, उत्थे किते दाने पिसान उत्थे गए सन। तो वो जिसले उन्होंने फौज, एक डोगरा फौज
ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਗ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੂਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ 50 60 ਰੌਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਘਰਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ पूछा क्या गल, उन्होंने कहा भी ऐसी ऐसी बात है, कहाँ रहते हो, इधर रहते हैं ऊपर। उन्होंने कहा भाई जाकर पता दे दो कि मिलिट्री निकल गई है, यहाँ से भाग निकलो। उस वक्त वो गए, उन्होंने वो छोड़िया उससे दाने जाने जाके उन्हें रोला पाया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੱਤੇ ਪਿੰਡ ਘਰੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੇ। ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 13 ਸਾਲ ਦੀ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 15-20 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਚਿਤਾ ਬਣਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਜਿਸੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ, ਜੱਜ ਮੂਰਤੀ ਰਾਮ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਦੇ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜੇ ਚਟਕ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੁੰਛ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਉਹਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ 3 ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਪੁੰਛ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਨ ਦੀ ਫਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਰਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲ ਲੈਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੁੰਛ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ WhatsApp ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਸਲਾਨਾਯੋਗ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ 47 ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ 47 ਜਾਂ ਪੋਸਟ 47 ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਰਾਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਬਰਾਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਤਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਪੋਸਟ 47 ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਕੋਠੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ 47 ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ 47 ਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਢਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੰਮੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਾਊ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 2-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੱਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਕਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੇਗੀ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 86 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਦਰਖਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ 85-86 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਾਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ। ਜਾਣੀ ਖੁਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਵੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿਸ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ।
ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਯਾਨੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਲਾਇਕ ਸਿੰਘ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਗ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਧੜਿਆਂ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁੰਛ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਰਾਤੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਸੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ, ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਕਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਕਬਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 7 ਬੰਦੇ ਸਨ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੰਤ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਮੰਤ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਕਫੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੰਤ ਬਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਛ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਛ ਕੱਢਿਆ। 7 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਕਬਾਲੀ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 3 4 ਗੰਨਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਇਧਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਇਧਾਰੀ ਵੀ ਸਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦੂਕਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਬਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ 'ਚ ਹੀ ਸਨ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾਵਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਟ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚਲਾ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਆਏ। ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਜਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 47 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਪੱਟ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਂ, 10-12 ਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਸੀਏ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸੁਣੀਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੋਟੇ ਆ ਗਈ, ਨਗਰੋਟੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਗਰੋਟੇ ਆਏ। ਇਹ ਪੁੰਛ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਗਰੋਟੇ ਰਹੇ। ਨਗਰੋਟੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ ਨਗਰੋਟੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਰਾਮਨਗਰਾਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ 4 ਆਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 15 ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਘਰ, ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਕਰੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰੋਟੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 4 ਆਨੇ 8 ਆਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ ਨਗਰੋਟੇ 'ਚ ਹੀ। 1 ਰੁਪਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਸਤਾ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ 4 ਆਨੇ ਪਾਈ 8 ਆਨੇ ਪਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਂਭੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਲਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ 47 ਜਾਏ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਲੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇਦਾਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 47 ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਛਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੜਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਛੜੇ ਜੇ ਬਸ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਏ ਉਧਮਪੁਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਛੜੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਏ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਖਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
मेरी उम्र काफ़ी हो गई है तो मैं सारा कुछ जानदा अपने बच्चे कई दफ़े साडे छोटे बच्चे कुछ गल कहते हैं तो सानू भी असीं सिखते हैं उत्थों इस करके आदमी का सुभाਅ ही यही है कि सीखना और सिखाना तुहाडे कोल कुछ है कोई चीज़ तो अगे उसनूं वंडो तुसीं तो यही साडे पुराने बजुर्ग जिथे जिथों तक साडे वीरां ने काम शुरू किया है कि जो पुराने बजुर्ग सन उन्हां विच बड़ी ईमानदारी और बड़ी सहनशीलता और बड़ी दूरअंदेशी सी जिस वजह के नाल वो लोग अगे वधदे सन और उन्हों का करैक्टर और उन्हों का कैरियर और उन्हों के काम काज बड़े चंगे होंदे सन। मैं तुहानू अपनी गल दसन लग पिया हुण क्योंकि जिस तरह वीर जी ने कहा कि कुछ ऐसियां घटनावां दसो कि जिन्हां नाल मेरे दादा जी सन 104 साल की उम्र के विच साडे कोल ही उन्हां दी डैथ हुई है तकरीबन कोई 10-12 साल पहला डैथ हुई है उन्होंने तो असी त्रोटी धर्मसाल पुंछ रहते सां उत्थे तो एक घटना मैनू उन्हें दसी कि मेरे ताया जी की इंगेजमेंट हो गई अपने परिवार दे विच ते उन्हां दे गलबात हुई जिसले शुरू हुई है तो उन्हां दा कुड़ी दा एक भरा जिहड़ा सी वो दादा जी कहने लगे मेरे को आया और मैनू कहने लगा चाचू जी तुसी लाला जी ने नहीं दसना तो मैनू 100 रुपये की लोड़ है 1947 तो पहले दसो 100 रुपये की क्या कीमत थी या कुछ है मेरे दादा जी कहने लगे कि मैं 100 रुपया एक थैली दे विच चांदी दे पाए उसे पा के ते जाके उहदे कुड़ी के भरा वो इत्थे मौजूद सन मर गए वैसे हुण लेकिन इत्थे काफ़ी देर काम करते थे गांधीनगर उन्होंने वो पैसे लै गए ते लैके ते राती अपने कोल रखे तो सवेरे सवेरे ही वापस आ गए आके कहने लगे चाचू जी ये पैसे जेडे सन जी तुसें थैला दिता सी उस तरह ही गड्डां वजियां उसनूं उस तरह ही वो सारा तो आके वापस कर गए कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुसी कुछ अजकल दे साडे जमाने देखो तुसी कि पैसे की वैल्यू खत्म है अजकल असी कुछ कल परसों वीर जी गल सुनाते पे सन कि कुड़ी तलाक मंग रही थी तो कहती जी मैनू 1 करोड़ रुपया दिओ जी यानी कित्थे क्या स्टैंडर्ड थी उन्होंने लोगों का और कितना कुछ उन्होंने है सी कि रात पैसे लै गए और खोलिया नहीं है कि है की है विच दे ठिकरियाँ नहीं है पैसे न लेकिन उस तरह आके उन्होंने वापस कर दिए विश्वास ही एक घटना और कि एक बड़े मान साहब जी मान बचित्र सिंह जी पुंछ विच बैठे सन और उन्होंने एक मुअज़्ज़ज़ आदमी मोहतबीर जिस तरह तुसीं कहंदे हो इकट्ठे हो गए थे इकट्ठे होकर तो एक मसला रखा कि इत्थे बई यह कुड़ी दा सी ये कुड़ी ते बंदे का किसी और कुड़ी नाल चक्कर है तो इस कुड़ी नूं असीं फारखती दवाना चाहते हैं उन्हें कहा ठीक है जी सारी गलबात हुई 2-4 आदमी के विच ते मान साहब भी राजी हो गए चलो जी ठीक है जिस तरह तुसीं आखदे हो तो असीं कर लेंदे आ तो मान साहब ने कुड़ी नूं बुलाया कुड़ी नूं पुछया वो कहने लगी कुड़ी अज भी मौजूद है जिंदा है अभी उन्होंने कहा कि भाई तू छोड़ना चाहती है कहती नहीं मैं दूसरा कर रही दूसरा नाम नहीं लाना चाहती दूसरा नाम मैं कदे नहीं बर्दाश्त करांगी और ना ही मैं लाँगी तो घर वाला थोड़ा जहा इधर उधर हो गया दूसरा तो बाद बैठे सन तो कहने लगे यार ये फैसला नहीं हो सकता फिर उन्होंने एक आदमी बोलिया कि यार मान साहब जी तुसी वो भाई करतार सिंह जी हैं उन्होंने बुलाओ वो मोतबीर आदमी हैं साढ़े तो मान साहब ने एक बंदा भेजा उतों जाके उन्होंने बुला के लियाए और बुला के तो उन्होंने बिठाया उत्थे तो उन्होंने महाराज तुसी दसो जी की होना चाहिए तो गल है उन्होंने आके गल कही है कि जे मुंडिया तू अगर दूसरी शादी करेगा तो तेन नहीं असें करन देंगे ये क्यों छोड़ रहे तू अगर दूसरी शादी करेगा तेनू कल उस लड़की ने बदतमीज बोलना है उसने तेनू क्या क्या कहना है उसने तेनू हर लिहाज नाल टार्चर करना है तो ये तेरी अच्छी बीवी है जी तेरे कहती है कि मैं नहीं छड्डांगी तो महाराज जो जरा सी उन्होंने अज तक कोई चलता रहा तो घर वाले की कोई 10 साल पहला डैथ हो गई तो घर वाली अभी मौजूद है यानी कि उन्होंने बुजुर्गों की इतनी देन सी कि इतना कुछ विश्वास ही एक दूसरे से मान साहब ने खास करके बुलाया जी उन्होंने बुलाओ और उत्थे वो 10-15 मिनट या आधा घंटा रुक गए सारे उन्होंने बुलाया गया जब तक उन्होंने फैसला दिता उत्थे
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜਾ ਐਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਵੋਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਦਿਆਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁਣ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਵਲੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਵਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਵਲੀ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ 4 ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਸਾਂ, 3 ਭਰਾ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲੋ ਲਾਓ। ਉਸ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਿਸਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਸੋ ਜਾ ਯਾਰ, ਛੋੜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਕਿਤਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਲੈ ਕੇ, ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੌਤਬਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਦੂਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਪਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ। 22-12 ਔਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ, ਖੇਡਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ 85-95% ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਠੂਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਦਾੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਦੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝਲਕਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਲਕੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੁਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਵਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਮ ਬਣ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਈ ਪੁਰਚ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।